जय माता जी, राम राम, सीताराम। ये गाय देखो, ये काकरेज आगे चली रही है। आगे पूरी ये मेरे घर से निकल रही है। ये पूरी काकरेज आगे है। ये पूरी गिर है। और अब तो गिर भी को मालूम हो गया पर, लेकिन ये काकरेज को पहले ही निकालना पड़ता है, क्योंकि वो काकरेज के पीछे पीछे ही चलती है और बीच में हमारे को चलना पड़ता है ना, कभी इधर उधर भी। अभी तो कम जा रही है, उसको मालूम हो गया है कहाँ खाना मिलता है, तो अभी तो घर से जाने में वो जल्दी करती है गिर भी कि हमारे को निकालो, क्योंकि जो वगड़ा में खाना मिलता है ऐसा घर पे नहीं मिलेगा। अभी तो घर पे वो भी नहीं खाना खा रही है, उसको भी आदत हो गई है वगड़ा में जाने के लिए। पहले 2-3 दिन इधर उधर घूमी थी, लेकिन अभी तो ये भी बढ़िया खाना खा रही है काकरेज के साथ। ये देखो गिर भी पूरी बढ़िया तरीके से साथ में चली आती है। ये आज श्रावण महीना का सोमवार है। ये हिंदू का बड़ा त्यौहार है। ये श्रावण महीना एक पूरा महीना महादेव का है, और आज उससे भी ये सबसे बड़ा सोमवार है। ये महादेव का महीना है, हिंदू का धर्म है और बढ़िया भी है। ये रास्ता है, रास्ता में पूरी चल रही है। आसपास में थोड़ा घास है तो वहाँ भी थोड़ा मुँह मार रही है, क्योंकि इतना कम से कम 70 के आसपास है। 70-75 तो वगड़ा में सही रहेगा उसको। इधर रास्ता में खिलाएंगे तो किसी का किसान के खेत में जाती है, इसलिए ये रास्ते में हम नहीं इसको खिलाते। घास तो रास्ते में भी है, लेकिन इतनी गाय एक साथ नहीं रह सकती साथ में। और घर से निकल के वगड़े तक लगा, हर साइड दोनों साइड में किसान का खेत ही आता है। और हमारे इधर मगफड़ी सब बोते हैं, दूसरा कुछ नहीं लगाते। आप जहाँ देखोगे वहाँ मगफड़ी मिलेगी। और हमारी भी खेती इधर बरसात के आधारित है। बरसात होगी बढ़िया तभी ये हमारे खेती बाड़ी चलती है। हमारे कोई इधर बड़ी कोई नदी नहीं है और कोई बड़ा डैम भी नहीं है। ये किसान को तो बरसात की, मानसून का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब 3 फसल होती है। बढ़िया मानसून होगा तो अभी तो 3 बार बरसात हुई है पर, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। ये देखो कुआं है, कुआं में से पानी निकाल रहा है। ये पुराना 100 साल का तरीका है। ये हमारे गांव में जहाँ हम बगड़ा में जाता है वहाँ पानी निकाल के हाथ से निकालते हैं वो। देखो ऐसा हमारे गांव में तो नहीं है, किसी के गांव में भी नहीं होगा। ये हमारे वगड़ा के पास किसान का कुआं है, तो अभी तो वहाँ मोटर भी चल रही है पानी की, लेकिन ये पानी ऐसे निकालता है। देखो किसान ऐसा ही काम करता है। ये पुराना 100 साल का जुगाड़ रखा है इसने। ये कहाँ नहीं देखने के लिए मिलता है। ये बहुत शौकीन आदमी है। और ये पहले ही चलती है, सबसे आगे चलती है। ये इसका नाम है महाकाड़ी। हमेशा ज़्यादातर यही आगे चलती है सब गाय के। काकरेज में भी ये पहले ही चलती है, और उसके आगे दूसरी कोई आएगी तो पीछे रखेंगी। ये थोड़ा गुस्सा करके उसको पीछे वापस रख देती है। के लिए आगे आगे आती है, और ये हम उसके आगे चलेंगे तो ये हमारे पीछे कहाँ भी आएगी। जहाँ हम जाएंगे ये पीछे ही चलेगी, और उसके पीछे सब गाय आती है।
ये आगे चलने वाली होती है। ये देखो रुक गई, मैं खड़ा हुआ तो सब रुक गई, तो उसके आगे ही चलना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो ये चलेगी, हम रुक जाते हैं तो ये कितना भी भूखी होगी तो भी नहीं जाएगी, रुक जाती है। अभी मैं बोला थोड़ा ये साइड में से उतार लूँगा तो ये रुक गई, मैं रुका। जय माता जी, राम राम, सीताराम। जो आम गीताजी वाँचीए एवं ने कि त्रीजो अध्याय, पण एमां बधाय पुस्तकमां लखेલું એવું આવે कि गायना घीनो दीवो करीने वाँचवा। अमारे अहींया दादा आवता ने ए पण कहेता के अग्नि है हाक्षी पुराई के स्वर्गमां पण होय अने आ पण होय, એટલે બને ત્યાં લગન એને ગાયનું ઘી હોય તો એનો દીવો કરવો, ન હોય તો અગરબત્તી હાલે, અને કાંઈ ન હોય તો હાલે। ને શિવપુરાણ વાંચ્યું ને શિવપુરાણમાં ચોખ્ખું કહે ભગવાનનું નામ તો ગમે ત્યાં લેવાય, કદાચ તમે સંડાસ બાથરૂમમાં હોય ને તો ત્યાં પણ લેવાય કે એને કંઈ મોટું નામ પણ નથી, બીજું કાંઈ ના આવડે તો ખાલી 2 જ અક્ષર હે કે ખાલી શિવ એટલું આવડે તોય ઘણું, ઓમ નમઃ શિવાય આવડે તોય ઘણું। ખાલી એના નામથી કે માણસ તરી જાય તો ઘણાય તરી જાય કે, પણ દિલથી કરવું જોઈએ। હવે આપણે હે ને વાતું નારા કરીએ અને આ અધ્યાય 3 ચાલુ કરીએ। કર્મયોગ અધ્યાય 3। અર્જુન ने पूछ्યું કે હે જનાર્દન, આપે કર્મ કરતા જ્ઞાનને શ્રેષ્ઠ માન્યું છે, તો પછી આપ મને ઘોર કર્મ કરવા કેમ કહો છો? આપ ક્યારે જ્ઞાનની પ્રશંસા કરો છો તો ક્યારે કર્મની પ્રશંસા કરો છો? આથી મારી બુદ્ધિ ભ્રમમાં પડે છે। દરેક કર્મ કરવું જરૂરી છે, આથી આપ મારા હિત કાજે એક જ બાબત જણાવો। શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપતા કહ્યું, હે અર્જુન, આ જગતમાં જ્ઞાન વડે જ્ઞાનીઓને ને કર્મયોગીઓની એમ 2 પ્રકારની સ્થિતિ દર્શાવી છે। નિત્ય નૈતિક કર્મ કર્યા વગર અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી નથી, અંતઃકરણની શુદ્ધિ વિના જ્ઞાનનો લાભ થતો નથી, જ્ઞાન લાભ વિના મોક્ષ પ્રાપ્તિ થતી નથી, કર્મ ત્યજવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થતી નથી। કોઈ પણ મનુષ્ય કર્મ કર્યા વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી, કારણ કે બધા પ્રાણીઓને પ્રકૃતિના ગુણોને વશ થઈ કર્મ કરે છે। જે કર્મેન્દ્રિયોને સમય કરી અને મનથી વિષયોનું સેવન કરે છે તે મૂર્ખ છે, દંભિક કહેવાય છે। પણ જે મનુષ્ય મનથી જ્ઞાનેન્દ્રિયોને દબાવીને ફળ માટે અનાસક્ત થઈને કર્મ યોગનું અનુષ્ઠાન કર્મ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે। સંધ્યા ઉપાસના વગેરે કર્મ દરરોજ કરવા જોઈએ। જો તું બધી રીતે કર્મ કરવાનું છોડી દેશ તો તારું શરીર પણ ટકી શકશે નહીં। ઈશ્વર નિમિત્તે કર્મ સિવાયના બીજા કર્મ બંધન નાખનાર છે, આથી ફળની ઈચ્છા તજી દઈ કર્મ કર। અગાઉ બ્રહ્માએ યજ્ઞ સહિત પ્રજાને સર્જી ત્યારે તેમણે કહેલું કે યજ્ઞ વડે તમે દેવોના સંતુષ્ટ કરો, દેવો તમને વાસિત ભોગ ભોગવશે, પરંતુ તેમણે તમને જે આપ્યું તે તમે દેવોને અર્પણ કર્યા વગર ભોગવો તો તમે શોધ ઠરો। યજ્ઞ કર્યા પછી વધેલું જમનાર સજ્જન છે તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે, પણ જે મનુષ્ય પોતાના માટે રાંધે છે તે પાપનું ભક્ષણ કરી રહ્યા છે। પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અંત્ર વડે થાય છે, અંત્ર વરસાદથી થાય છે, વરસાદ યજ્ઞથી થાય છે, યજ્ઞ કર્મથી થાય છે, કર્મ વેદથી ઉત્પન્ન થાય છે, વેદ પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થાય છે। આમ પરમાત્મા યજ્ઞમાં રહેલા છે, માટે યજ્ઞથી કર્મ કરવા જોઈએ। જે મનુષ્ય જગતમાં યજ્ઞાદિ કર્મ કરતો નથી તે ભારરૂપ છે ને વૃદ્ધા જીવે છે, પરંતુ આત્મામાં રાસે છે, આત્મામાં તૃપ્ત રહે છે, આત્મામાં સંતોષી રહે છે, તેને કોઈ કર્મ કરવાનું રહેતું નથી। જનક વૈદેહી જેવા રાજવી પણ ફળમાં આસક્ત રહી કર્મ દ્વારા ઉત્તમ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા હતા। તેથી મનુષ્ય ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવા માટે પણ તું કર્મ કર। મોટા માણસો જે કાંઈ આચરણ કરે છે તેનું અનુકરણ
નાનાઓ કરે છે. અર્જુન, મારે પોતાને 3 લોકમાં કંઈ કરવાનું મેળવવાનું નથી, છતાં હું કર્મમાં પ્રવૃત્ત રહું છું. હું કર્મ ન કરું તો બધા મારું અનુકરણ કરવા માંડશે. કર્મોને છોડી દેવાથી નાશ પામશે. આથી કર્મને વર્ણશંકર જાતિ પેદા થશે ને હું વર્ણશંકર કરતાનો સર્જક ને નેતા અંધપતનનું કારણ બનું. બધા જ કર્મો ઇન્દ્રિયો મારફત કરવામાં આવે છે. અજ્ઞાની મનુષ્ય કર્મમાં આસક્ત થઈ કર્મ કરે છે. હું કરું છું તેમ માની લે છે. જ્યારે જ્ઞાનીઓ કર્મમાં આસક્ત થાય વગર આસક્ત થયા વગર કર્મ કરે છે. હું પરમાત્માનો અંશ છું, તેની પ્રેરણાથી હું આ કાર્ય કરું છું એવો નિશ્ચય કરીને જે કર્મ કરવામાં આવે છે તે મને સમર્પણ કરી ફળની આશા છોડી દે. અહંકારનો ત્યાગ કરને શોક રહિત થઈને યુદ્ધ કર. જે મનુષ્ય મારા વચનો શ્રદ્ધા રાખી દોષ દ્રષ્ટિ વગરનો થઈ અહંકાર રહિત બનીને મારા મતને અનુસરે છે તે મનુષ્ય કર્મ કરતો હોવા છતાં જ્ઞાનીની જેમ તે કર્મથી મુક્ત થાય છે. દરેક ઇન્દ્રિયોને પોતાના રાગ દ્વેષ રહેલા છે, તે રાગ દ્વેષને વશ ન થવું. રાગ દ્વેષ બંને મોક્ષ માર્ગના શત્રુઓ છે. આથી કરીને રાગ દ્વેષ જીતીને પોતાના ધર્મનું પાલન કરવું ઉત્તમ છે. પોતાના ધર્મમાં મૃત્યુ થાય તે ઉત્તમ છે, કેમ કે સર્વ ધર્મથી સ્વર્ગ સુખ મળે છે, જ્યારે બીજો ધર્મ નરક આપનાર છે. અર્જુને પૂછ્યું, હે કૃષ્ણ, પોતાની ઈચ્છા ન હોવા છતાં મનુષ્ય કોની પ્રેરણાથી પાપ કર્મ કરે છે? શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો, હે અર્જુન, રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ કામ ક્રોધ મનુષ્યને પાપ કરાવે છે. આ બંને મહાન પાપી છે. તેને મોક્ષ માર્ગના શત્રુ જાણ. જેમ ધુમાડાથી, અગ્નિ, કચરાથી દર્પણ અને ગર્ભ વેષ્ટનથી સામડીથી ગર્ભ ઢકાયેલો છે, તે પ્રમાણે કામથી વિવેક જ્ઞાન ઢકાયેલો છે. આ કામ અજ્ઞાનીઓને ભોગને સમયે સુખ ને અંતમાં દુઃખ આપે છે. જ્ઞાનીઓને આ કામ દ્વારા થનારા અનર્થનો અનુભવ હોવાથી ભોગ ભોગવવામાં સમયે પણ દુઃખ થાય છે. ઇન્દ્રિયોને મન ને બુદ્ધિ આ 3 કામના આશ્રય સ્થાન છે. કામ જ પોતાના આવરણથી જ્ઞાનને ઢાંકીને જીવાત્માને મૂર્ખ બનાવે છે. માટે તું પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને વશ કરી જ્ઞાનને નાશ કરનાર કામનો નાશ કર. ઇન્દ્રિયો દેહથી અલગ છે, બુદ્ધિ મનથી અલગ છે. મન ઇન્દ્રિયોથી પર છે, આત્મા બુદ્ધિથી પર છે. માટે હે અર્જુન, આત્માને બુદ્ધિથી મહાન ગણી તું બુદ્ધિથી મનને અંકુશ લઈને કામરૂપી શત્રુનો નાશ કર. શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન વશે થયેલા સંવાદમાં કર્મયોગ નામનો 3જો અધ્યાય સંપૂર્ણ સમાપ્ત. એટલે ભગવાન ગીતાજીમાં એવું કામ કહે કે ભાઈ તું કામને માર. કર્મ તો કરવું જ પડે. કર્મ ન કરતો એના વગર કોઈ આગળ જઈ ન શકતો. કર્મ કર્યા વગર હાલે જ નહીં. એને કા ગીતાજીના 3જા અધ્યાયમાં કહે કે ભાઈ કર્મ તો કરવું જ પડે. મારે પણ કરવું પડે, તારે ન કરવું પડે? ખુદ 3 લોકનો ભુવનનો માલિક છે તો એને કરવું પડે, તો આપણે કરવું જ પડે. અમે જોઈએ ગાય સારવા જઈએ, ખેતી કરીએ, કંઈક હારા કરીએ, કંઈક અવરા કરીએ, કરવું તો પડે જ. કૃષ્ણ ભગવાન ગીતાજીમાં કહે ગયા વિત નમે ને એના હાથ નમાય. હાથ નમે ને તો સારું, બાકી હણેણી તો હણવો જ પડે. એને કે વિત નમે હાથ નમાય, બાકી હણેણી તો હણવો જ પડે. એના સિવાય કાંઈ ના હાલે. જય માતાજી.